Again, a very good morning wishes to all my dear students. In this presentation, in this small presentation, I will be trying to explain you the concept of India as a welfare state. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த பிரசன்டேஷனில் இந்தியா ஆஸ் அ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன். Before I go into the details of it, I feel it is important to know what is meant by welfare. இந்தியா as a welfare state அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வெல்ஃபேர்னால் என்ன அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும், புரிஞ்சிருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். வெல்ஃபேர் மீன்ஸ் வெல்பீயிங். வெல்ஃபேர் அப்படின்னா நலன். What type of well-being? All types of well-being. All types of well-being include physical, mental, moral, emotional, economic, political, all types of well-being. இப்போ நலன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன மாதிரியான நலன்? அதில் எல்லா மாதிரியான நலனும் அடங்கியிருக்கு. எல்லா மாதிரியான நலனும்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடல் ரீதியாக, மன ரீதியாக, சமூக ரீதியாக, பொருளாதார ரீதியாக, சைக்காலஜிக்கலி, மென்டலின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, எல்லா விதமான ரிலீஜியஸ், பொலிட்டிக்கல் எல்லா விதமான நலனும் அடங்கினது தான் ஒரு வெல்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வெல், to help you understand the concept of welfare in a better manner, let me say that I have spoken about this in your first semester group work class. I hope you remember, but still if you don't, let me reiterate once again. Welfare means it is a situation under which it is impossible to make one better off without making someone else worse off. I repeat, it is a situation, that is welfare is a situation under which it is impossible to make one better off without making someone else worse off. That means knowingly or unknowingly, willingly or unwillingly, directly or indirectly, you can never do good to someone without doing bad to someone else. இந்த வெல்ஃபேரில் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ, நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நீங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னா மறைமுகமாக இன்னொருத்தவங்களுக்கு கெடுதல் செய்யாமல் நல்லது செய்யவே முடியாது. இதுதான் வெல்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் for better understanding, you keep in mind that welfare means well-being. வெல்ஃபேர்னா நலன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. We all know that India is a welfare state. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியா வந்து வெல்ஃபேர் ஸ்டேட். Now we'll understand the details of it. இந்த இந்தியா as a welfare ஸ்டேட்டோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம அடிப்படை பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். Directive principles of state policy. Directive principles of state policy is a part of our constitution. Indian constitutionல வந்து directive principles of state policy ன்னு ஒன்று இருக்குது. And this directive principles of state policy is enshrined in part 4 of the Indian constitution. Indian constitutionல வந்து part 1, 2, 3, 4 இருக்குது. We'll go into the details of it later on. But part 4 of Indian constitution deals with directive principles of state policy, which reflects that India is a welfare state. And this part 4 of directive principles of state policy of Indian constitution clearly proves that India is a welfare state. இப்போ இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன், தட் இஸ் இந்திய சட்ட சாசனத்தில் பார்ட் 1, 2, 3, 4 இருக்குது. நம்ம வந்து பார்ட் 4ல் வந்து டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியை பற்றி சொல்கிறாங்க. இந்த பார்ட் 4ல் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி நீங்கள் படிச்சிங்கனாக்கா இந்தியா இஸ் அ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்னு உங்களுக்கு நிரூபணம் ஆகிடும். இதில் எந்த டவுட்டும் இருக்கக்கூடாது, எந்த சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாது. தேர் ஷுட் நாட் பி எனி டவுட். இந்தியா இஸ் அ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட். Food security to all Indians are guaranteed under National Food Security Act 2013. Why India is a welfare state? The basic example is 2013 an act was enacted and passed that is called as National Food Security Act.
2013 ஒரு சட்டம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. அந்த சட்டத்தோட பேர் நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட். அண்டர் திஸ் நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட், this particular law guarantees, ensures food security to all Indians. இந்த சட்டம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்திய பிரஜைக்கும் ஃபுட் செக்யூரிட்டி, ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு ஒரு கேரண்டி பண்ணுது. where the government provides food grains to economically vulnerable people at a very subsidized rate. இப்போ இந்த சட்டத்தோட அடிப்படை காரணத்தினால இந்திய அரசாங்கம் இல்லை மாநில அரசாங்கம் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னா தானியங்கள், உணவு தானியங்களை எக்கனாமிக்கலி வல்னரபிள் பீப்புளுக்கு, பொருளாதார ரீதியாக பின்னடங்கி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சப்சிடைஸ்டு ரேட், இந்த இடத்துல மானிய விலையில் அவங்களுக்கு இந்த தானியங்கள் கொடுக்குறாங்க. This ensures that India is a welfare state. Hereafter you should not have any doubt with regard to this. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த விதமான டவுட்டும் வரக்கூடாது. இதுவே போதும். This alone is enough. But still we will try and understand something more. Why India is called a welfare state? இந்தியாவை நம்ம ஏன் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டுன்னு கூப்பிட்றோம், இல்லை வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டுன்னு ஏன் சொல்கிறோம்? India is called a welfare state because it is founded on the concept of equal opportunities and equitable wealth distribution. There are two simple reasons. இப்போ இந்தியா as a welfare stateன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 முக்கியமான காரணங்கள் இருக்குது. What are those? Number 1, concept of equal opportunity. Because of equal opportunity is enshrined in our Indian constitution, India is a welfare state. இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் எல்லா ஈக்குவல்ஸுக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, சம வாய்ப்புகள் அளிக்க வேண்டும். அதனால தான் இந்தியா இஸ் எ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம். தி அதர் ரீசன் இஸ் ஈக்விட்டபிள் வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். திஸ் ஈக்விட்டபிள் வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மீன்ஸ் ஆல் வெல்த் ஷுட் பி ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல்ஸ். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வெல்த் எல்லாத்தையும் வளம் எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அகெயின் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ a simple question, sir, is this real? Is this in reality? Distribution of wealth, equitable distribution of wealth, is this a reality? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா again it is a debatable issue. Of course I also have my own doubts, but let us understand India is a welfare state, stands on 2 important pillars. One is equal opportunities and the other one is equitable wealth distribution. Here a simple explanation is given to you. It is a government concept in which the state government plays an important role in protecting and promoting its citizens' economic and social well-being. That's it. India is a welfare state. Why? Because India ஏன் welfare state அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு காரணம் இங்கே சொல்கிறாங்க. The Indian government plays an important role. இந்திய அரசாங்கம் ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது. என்ன ரோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாட் ரோல் இந்தியன் கவர்மெண்ட் பிளேஸ்? இட் ப்ரொமோட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ். இந்திய அரசாங்கம் மக்களை ப்ரொமோட் பண்ணுது, ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, மேம்படுத்துது, பாதுகாப்பும் அளிக்குது. ஃபார் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீயிங். எதற்காக? இன் ஆர்டர் டு ப்ரொவைட் தெம் வித் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் அவங்களுக்கு நலன் அளிக்க வேண்டும், நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை செய்கிறாங்க. இது செய்யறதுனால தான் இந்தியா இஸ் அ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் எனி டவுட் வித் ரிகார்ட் டு வெதர் இந்தியா இஸ் அ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் ஆர் நாட். India is a welfare state. That's it. Thank you.